योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमोतये सखाय इन्द्रमोतये ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि यज्ञिरे छन्दांसि यज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॐ यस्मादृचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनं दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणं दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ परमपिता परमात्मा ॐ ॐ रक्षक ॐ सर्वरक्षक ॐ सदा रक्षक सर्वदा रक्षक सत्यरक्षक नित्यरक्षक सर्वत्र रक्षक ॐ सर्वतः रक्षक सर्वधा रक्षक सर्वथा रक्षक शाश्वत रक्षक परमरक्षक जगद्रक्षक विश्वरक्षक ॐ शाश्वत पिता शाश्वत माता सर्वपिता सर्वमाता
विश्वपिता विश्वमाता जगत पिता जगन्माता जगदांबा जगज्जननी ओम। ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता प्रदाता शाश्वत बंधु शाश्वत मित्र शाश्वत सखा परम बंधु परम मित्र परम सखा प्रथम बंधु प्रथम मित्र प्रथम सखा आदि बंधु आदि मित्र आदि सखा विश्व बंधु विश्वामित्र विश्व सखा सर्व बंधु सर्व मित्र सर्व सखा। ओम शाश्वत गुरु गुरूणाम गुरु परम गुरु प्रथम गुरु आदि गुरु सर्व गुरु सनातन गुरु सत्य गुरु नित्य गुरु विश्व गुरु। ओम शाश्वत आचार्य परमाचार्य प्रथमाचार्य सर्वाचार्य ओम शाश्वत स्वामी सत्य नित्य स्वामी सर्वस्वामी शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट महाराट पूर्णराट विश्वराट। ओम शाश्वत न्यायाधीश अर्यमा ओम सदाधारा सर्वदाधारा जगदाधारा विश्वाधारा ओम ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा विश्वेश्वरा जगदीश्वरा ओम ईशा परेशा सर्वेशा विश्वेशा जगदीशा सर्वभूतेशा ओम सर्वांतर्यामिन् सर्वभूतांतरात्मन् परमात्मन् परब्रह्मन् ओम सर्वव्यापका विश्वव्यापका ओम सर्वशक्तिमन् निराकारा निर्विकारा ओम न्यायकारिण दयालु ओम अजरा अमरा अभय अनुपमा ओम नित्य पवित्र परम पवित्र ओम सृष्टिकर्ता धर्ता भर्ता हर्ता संहर्ता प्रलयकर्ता पालनकर्ता निर्माणकर्ता ओम प्रभो ओम स्वयंभू ओम शंभु ओम शंभु ओम परिभु ओम शंभवा मयोभवा प्रभवा विभवा उद्भवा सुभवा ओम सर्वानुभूः ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम भूर्भुवः स्वः। प्रिया प्रियाति प्रिया प्रियतमा प्राणात् प्रिया प्राणस्य प्राणा प्राणाधारा प्राणेश्वरा प्राणदाता जीवनदाता जीवनेश्वरा जीवनपति जीवन आधारा ओम जन्मदाता ओम सर्व दुख विनाशक सकल क्लेश नाशक संकट मोचक समस्त अविद्या अशांति भय निराशा निवारक ओम सतचितनंत आनंद घन स्वरूपा आनंददाता आनंदकरा सुखकरा सुखदायक ओम आत्मदा बलदा ज्ञानदा सर्वदा वर्चोदा द्रविणोदा धनदा स्वस्तिदा आयुर्दा सहोदा मोक्षदा ओम 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 ఓముకు వందనాలు ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు సర్వేభ్యో నమో నమః ప్రణవ ప్రణామ ఓం ఆత్మ బంధువులారా శాశ్వత బంధువులారా
ఆత్మీయ బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షువులారా, సుమ్నార్థులారా, విశ్వాత్మ, అనంతాత్మ, ఆకాశాత్మ, శాశ్వతాత్మ, శాంతాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, పూర్ణాత్మ, సర్వాత్మ, విశ్వాత్మ, పరమాత్మ దర్శన అభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, మన రాజ్యం వెలిగిపోవాలి, మన ఇల్లు వెలిగిపోవాలి, మన ప్రాంతం వెలిగిపోవాలి. సూర్యుని ముందు ఇతర నక్షత్రాల్లాగా మన వెలుగు అన్నిటిని కప్పివేయాలి. అలా వెలిగిపోవాలి మన విద్య, మన ధర్మం, మన ఆచరణ, మన వ్యవహారం, మన భాష, మన ఆలోచన, మన వ్యవస్థలు, మన పరోపకారం, మన వేద విద్య అధ్యయనం, వర్చస్సు, బ్రహ్మ వర్చస్సు, వేద విద్య అనే వర్చస్సు, విద్యా ప్రకాశం వెలిగిపోవాలి మన రాజ్యములో, మన గ్రామములో, మన ఇంట్లో. అందరు బలవంతులు, విద్యావంతులు, బుద్ధిమంతులు, తేజవంతులు, వీరులు, శూరులు, పరాక్రమవంతులు ఉండాలి. దానికోసం ప్రయత్నం చేస్తుండాలి, నిరంతరం ప్రయత్నం చేయాలి. మన రాజ్యం అంటేనే వెలిగేది రాజ్యం. రాజుల దీప్తం మన రాజు, మన రాజ్యం, మన రాష్ట్రం, మన దేశం. మన దేశం అందరికి ఉపదేశాలు ఇవ్వాలి. దేశం ఉపదేశం ఆదేశించాలి. దేశం ఆదేశించాలి, ఉపదేశించాలి, సందేశం ఇవ్వాలి. మన దేశం నుంచే సందేశం, మన దేశం నుంచి ఉపదేశం, మన దేశం నుంచి ఆదేశం. మన దేశమే, మన రాజ్యమే, మన రాష్ట్రమే. అది మన ఇంటి నుండే ఉండాలి. మన ఇంటి నుండే రాజు తయారవ్వాలి. ఆదర్శవంతుడైన రాజు, బలవంతుడైన రాజు, విద్యావంతుడైన రాజు, బలిష్ఠుడైన రాజు. అందరిని భరించాలి, పోషించాలి, రక్షించాలి. జనభృతుడు కావాలి, విశ్వభృతుడు కావాలి. జనభృత, విశ్వభృత మన రాజు, మన రాజ్యం, మన దేశం. అందరికి ఆనందాన్ని పంచాలి. మాంద కావాలి, మాందహ, ఆనందదాత, మాందహ. మన దేశం ఆనందపురి కావాలి, మన రాజ్యం ఆనందపురి, మన ఇల్లు ఆనందపురి కావాలి, ఆనంద నిలయం కావాలి. మాందాపురి, ఆనందపురి మన ఇల్లు, మన గ్రామం, మన దేశం, మన ప్రాంతం. అటువంటి రాజ్యాన్ని ఇవ్వాలి. ఇచ్చేది ఎవరు? తల్లిదండ్రులే, మాతాపితలే. ఓ తండ్రులారా, ఓ తల్లులారా, అటువంటి రాజును తయారు చేయండి, అటువంటి రాజ్యాన్ని తయారు చేయండి. అది ఎక్కడో కాదు, మాతాపితల చేతుల్లోనే ఉంది అంతా. తల్లిదండ్రులు అనుకోవాలి, వెలిగిపోతుండాలి. సూర్య త్వచస, సూర్య యొక్క త్వచ శరీరాన్ని ఏ విధంగా అయితే ఈ త్వచ, ఈ చర్మం కప్పి ఉంచి రక్షిస్తుందో, ఒక ఆకారాన్ని ఇస్తుందో, సౌందర్యాన్ని ఇస్తుందో, ఆ విధంగా మన దేశం, మన ప్రదేశం, మన ఊరు, మన ఇల్లు ఒక అందాన్ని ఇవ్వాలి, సౌందర్యాన్ని ఇవ్వాలి, రక్షణని ఇవ్వాలి. త్వచలాగా, చర్మంలాగా కప్పి ఉంచాలి. అలాగే వెలిగిపోవాలి. సూర్య త్వచస, సూర్యునిలాగా, సూర్య వర్చస్సులాగా. సూర్యుని వర్చస్సు ముందు, వెలుగు ముందు అన్ని విరవేలపోతాయి. సూర్యుని కాంతి ముందు
చంద్రుని వెన్నెల కూడా విలవెలపోతుంది, నక్షత్రాల వెలుగు కూడా విలవెలపోతుంది. నక్షత్రాలు ఉన్నట్టే కనిపించవు పగటిలో. అలా అలా ఆ రకంగా ఉండాలి మన దేశం, మన రాజ్యం. అటువంటి రాజ్యాన్ని ఇవ్వండి ఓ తల్లిదండ్రులారా, ఓ మాతాపితలారా. అటువంటి రాజ్యాన్ని ఇవ్వండి. దత్త, మే దత్త, నాకు ఇవ్వండి. స్వాహ ద్వారా, మంచి నీతి ద్వారా, వేద నీతి ద్వారా, సత్యమైన నీతి ద్వారా, న్యాయ నీతి, పక్షపాతము లేని నీతి ద్వారా అది మధురంగా ఉండాలి. మధుమతి కావాలి. వసంతాది ఋతువులు, మధు మాసం, వసంత మాసం, మధురమైన మాసం, వసంత మాసం, మధుమాసం. అలా ఉండాలి మా రాజ్యం. అటువంటి రాజ్యాన్ని ఇవ్వండి ఓ తల్లిదండ్రులారా, ఓ స్త్రీ పురుషులారా, ఓ దంపతులారా, ఓ మాతాపితలారా. ఇటువంటి ప్రార్థన చేస్తుండాలి, పరమాత్మతో ప్రార్థించాలి. ఓ పరమాత్మ ఇటువంటి రాజ్యం ఇవ్వండి, ఇటువంటి రాజునివ్వండి. ఇలా ఉండాలి మా రాజ్యం. అందరినీ భరించాలి, పోషించాలి, ఆలన పాలన చేయాలి, రక్షించాలి. నన్ను మాత్రమే కాదు, మే దత్త స్వాహ, నాకు ఇవ్వండి. నాకు మాత్రమే కాదు, అందరికీ అముష్మై, అందరికీ ఇవ్వండి. నాకు మాత్రమే కాదు, మే దత్త, అముష్మై దత్త, నా స్వార్థం కాదు, అందరికీ అటువంటి సౌకర్యాలు ఉండాలి. అటువంటి రాజ్యం ఉండాలి. ఆనందాలను పంచే రాజ్యం. ఆ రాజ్యములో వేద విద్య వర్చస్సు, బ్రహ్మ వర్చస్సు ఉండాలి. ఓం స్తుతామయా వరదా వేద మాత ప్రచోదయంతాం పావమాని ద్విజానం ఆయు ప్రాణం ప్రజాం పశుం కీర్తిం ద్రవిణం బ్రహ్మ వర్చస్సు మహ్యం దత్వా, నాకిచ్చి, నా కొరకు ఇచ్చి, వ్రజత బ్రహ్మలోకం. బ్రహ్మలోకం చివరికి అందరికీ బ్రహ్మలోకం కావాలి, ఆనందలోకం కావాలి, మహాలోకం కావాలి, పూజనీయ లోకం కావాలి. మహి పూజ్యం, పూజనీయం. మా ఇల్లు, మా తల్లి, మా తండ్రి పూజనీయుడు కావాలి. మా రాజ్యం పూజనీయం, మా దేశం పూజనీయం, ఆరాధనీయం, ఆదర్శనీయం. మా ఇల్లు ఆదర్శం, మా ప్రాంతం ఆదర్శం, మా దేశం ఆదర్శం, మా రాజ్యం ఆదర్శం. ఇటువంటి ఉపదేశాలతో, సందేశాలతో ప్రేరణించే మంత్రం ఈ మంత్రం. యజుర్వేదంలో 10వ అధ్యాయంలో 4వ మంత్రం. యజుర్వేదే 10వ అధ్యాయం, చతుర్థ మంత్ర, 4వ మంత్రం. ఈ మంత్రం చాలా పెద్ద మంత్రం. రాజ్యం ఎలా ఉండాలి, ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులు ఎలా తయారు చేయాలి. అందుకే ఇందులో ద్వివచనం స్థ అనే శబ్దం ఉంది. ఓ తల్లిదండ్రులారా, మీరు ఇవ్వండి దత్త. రాష్ట్రదా, రాష్ట్రమే దత్త స్వాహ. ఓ రాష్ట్రదా, రాష్ట్రాన్ని ఇచ్చే, రాజ్యాన్ని ఇచ్చే ఓ తల్లిదండ్రులారా, నాకు రాష్ట్రం దత్త, రాష్ట్రాన్ని ఇవ్వండి. అటువంటి రాష్ట్రాన్ని తయారు చేయండి, అటువంటి రాజ్యాన్ని తయారు చేయండి. స్వాహ ద్వారా, మంచి నీతి ద్వారా. ఇటువంటి శబ్దాలతో ఉన్నటువంటి మంత్రం ఈ మంత్రంలో శబ్దాలు. మంత్రం ఒకసారి చూద్దాం. ఓం సూర్యత్వచస స్థ రాష్ట్రద రాష్ట్రం మే దత్త స్వాహ. సూర్యత్వచస స్థ రాష్ట్రద రాష్ట్రం అముష్మై దత్త. సూర్యవర్చస స్థ రాష్ట్రద రాష్ట్రం మే దత్త స్వాహ. సూర్యవర్చస స్థ రాష్ట్రద రాష్ట్రం అముష్మై దత్త. మాందాస్థ రాష్ట్రద రాష్ట్రం మే దత్త స్వాహ. మాందాస్థ రాష్ట్రద రాష్ట్రం అముష్మై దత్త. వ్రజక్షిత స్థ రాష్ట్రద రాష్ట్రం మే దత్త స్వాహ.
व्रजक्षता स्थ राष्ट्रद राष्ट्रममुष्मै दत्त वाशा स्थ राष्ट्रद राष्ट्रं मे दत्ता स्वाहा वाशा स्थ राष्ट्रद राष्ट्रममुष्मै दत्ता शविष्ठाः स्थ राष्ट्रद राष्ट्रं मे दत्ता स्वाहा शविष्ठा स्थ राष्ट्रद राष्ट्रममुष्मै दत्ता शक्वरी स्थ राष्ट्रद राष्ट्रं मे दत्ता स्वाहा शक्वरी स्थ राष्ट्रद राष्ट्रममुष्मै दत्ता जनभृत जनभृतः जनभृतस्थ राष्ट्रद राष्ट्रं मे दत्ता स्वाहा जनभृतः स्थ राष्ट्रद राष्ट्रम् अमुष्मै दत्ता विश्वभृत स्थ राष्ट्रद राष्ट्रं मे दत्ता स्वाहा विश्वभृतस्थ राष्ट्रद राष्ट्रम् अमुष्मै दत्ता आपः स्वराज स्थ राष्ट्रद राष्ट्रममुष्मै दत्ता मधुमती मधुमतीः मधुमतीभिः पृच्छन्तां महि क्षत्रं क्षत्रियाय वन्वानः अनाधृष्टाः सीदता सह ओजसो महि क्षत्रं क्षत्रियाय दधतीः ఈ మంత్రం శబ్దాలను మనం మహర్షి చెప్పినటువంటి పదపాఠం సంధి విచ్ఛేదం తర్వాత పదచ్ఛేదం తర్వాత పదాలు శబ్దాలు పదపాఠం సూర్య త్వచస ఇది సూర్య త్వచస స్థ రాష్ట్రద ఇది రాష్ట్రదాహ రాష్ట్రం మే దత్త స్వాహ సూర్య త్వచస इति सूर्य त्वचसः स्थ राष्ट्रद इति राष्ट्रदाः राष्ट्रम् अमुष्मै दत्त सूर्य वर्चस इति सूर्यवर्चसः स्थ राष्ट्रद इति राष्ट्रदाः राष्ट्रं मे दत्त स्वाहा सूर्यवर्चस इति सूर्यवर्चसः राष्ट्रद इति राष्ट्रदाः राष्ट्रम् अमुष्मै दत्ता मान्दाः स्थ राष्ट्रद इति राष्ट्रदाः राष्ट्रं मे दत्ता स्वाहा मान्दाः स्थ राष्ट्रद इति राष्ट्रदाः राष्ट्रम् अमुष्मै दत्ता व्रजक्षित इति व्रजक्षितः स्थ राष्ट्रद इति राष्ट्रदाः राष्ट्रं मे दत्ता स्वाहा व्रजक्षित इति व्रजक्षितः स्थ राष्ट्रद इति राष्ट्रदाः राष्ट्रम् अमुष्मै दत्ता वाशाः स्थ राष्ट्रद इति राष्ट्रदाः राष्ट्रं मे दत्ता स्वाहा वाशाः राष्ट्रद इति राष्ट्रदाः राष्ट्रम् अमुष्मै दत्ता शविष्ठाः स्थ राष्ट्रद इति राष्ट्रदाः राष्ट्रं मे दत्ता स्वाहा शविष्ठाः स्थ राष्ट्रद इति राष्ट्रदाः राष्ट्रम् अमुष्मै दत्ता शक्वरीः स्थ राष्ट्रद इति राष्ट्रदाः राष्ट्रं मे दत्ता स्वाहा शक्वरीः स्थ राष्ट्रद इति राष्ट्रदाः राष्ट्रम् अमुष्मै दत्ता जनभृत इति जनभृतः स्थ राष्ट्रद इति राष्ट्रदाः राष्ट्रं मे दत्ता स्वाहा जनभृत इति जनभृतः स्थ राष्ट्रद इति राष्ट्रदाः राष्ट्रम् अमुष्मै दत्ता विश्वभृत इति विश्वभृतः स्थ राष्ट्रद इति राष्ट्रदाः राष्ट्रं मे दत्ता स्वाहा विश्वभृत इति विश्वभृतः स्थ
రాష్ట్రదా इति राष्ट्रदाः राष्ट्रम् अमुष्मै दत्ता आपः स्वराज इति स्वराजः स्थ राष्ट्रदा इति राष्ट्रदाः राष्ट्रम् अमुष्मै दत्ता मधुमतीः इति मधुमतीरिति मधुमतीः मधुमतीभिरिति मधुमतीभिः पृच्छन्तां महि क्षत्रं क्षत्रियाय वन्वानाः अनाधृष्टाः सीदत सहोजस इति सह ओजसः महि क्षत्रं क्षत्रियाय दधतीः ఇవి శబ్దాలు ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి దేవత ఛందస్సులు చూద్దాం. సూర్య త్వచస ఇత్యస్య వరుణ ఋషి. మొదటి నుంచి కూడా ఈ అధ్యాయంలో వరుణ ఋషి. సూర్యాదయో మంత్రోక్త దేవత. ఈ మంత్రం అటువంటి సూర్యుడు మరి ఏవైతే ఉన్నాయో మంత్రం అటువంటి అవి దేవతలు. సూర్యాదయ మంత్రోక్త దేవత. పూర్వస్య జగతి ముందున్నటువంటి ఏవైతే శబ్దాన్ని సూర్య త్వచసార స్థారాష్టద ఈ ఈ శబ్ద వీటికి ఛందస్సు పూర్వస్య జగతి ఛంద నిషాద స్వర. తర్వాత సూర్యవర్చస అక్కడి నుండి సూర్యవర్చస ఇది ద్వితీయస్య రెండవ దాని విషయానికి ఒకటేమో సూర్యత్వచస సూర్యవర్చస ఇలా వేరువేరుగా వాక్యాలు తీసుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు రెండవది సూర్యవర్చస ఇది ద్వితీయస్య స్వరాట్ పంక్తిశ్చంద పంచమస్వర. ప్రజక్షిత ఇది తృతీయస్య శవిష్ట ఇది చతుర్థస్య. ప్రజక్షిత నుంచి అది మూడవది, శవిష్ట నుంచి అది నాలుగవది. వాటి యొక్క ఛందస్సు స్వరాట్ వికృతి ఛంద. దాన్ని ప్రజక్షిత ఇది తృతీయస్య శవిష్ట ఇది చతుర్థస్య చ స్వరాట్ వికృతి ఛంద మధ్యమ స్వర. తర్వాత వ్రజక్షిత స్థ ఇత్యస్య స్వరాట్ సంస్కృతి ఛంద గాంధార స్వర. ఇవి ఈ మంత్రంలో ఉపదేశం. తర్వాత శక్వరి ఇంకా ఉన్నాయి. శక్వరి స్థ ఇత్యస్య భురిక్ ఆకృతి ఛంద పంచమ స్వర. మధుమతి ఇత్యస్య భురిక్ త్రిష్టుప్ ఛందస్ దైవత స్వర. ఇవి ఛందస్సు స్వరాల గురించి వేరువేరు చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు మంత్రంలో ఉపదేశం. మనుషులు ఎవరెవరు ఎత్తివారు ఎవరెవరికి ఏమి ఇయ్యాలి అనే విషయంలో మనుష్య కీదృశ భూత్వా కస్మై కస్మై కిం కిం ప్రదద్యుహు ఇది ఆహ. ఈ విధంగా ప్రధానం అంటే ఏది ఇవ్వాలి, ఎవరెవరికి ఏమి ఇవ్వాలి, ఎవరెవరికి ఏమి ఇవ్వాలి, మనుషులు ఎలా ఉండాలి, ఎవరెవరు ఏమేమి ఇవ్వాలి, ఎవరెవరికి ఇవ్వాలి అనే విషయంలో ఉపదేశం అని మహర్షి చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ చెప్పండి. ఓం సూర్యత్వచస ఓం సూర్యస్త్వచసస్థరాష్ట్రదా రాష్ట్రం మే దత్త స్వాహ. సూర్యత్వచసస్థరాష్ట్రదా రాష్ట్రమముష్మై దత్త. సూర్యవచ్చసస్థరాష్ట్రదా రాష్ట్రం మే దత్త స్వాహ. సూర్యవచ్చసస్థరాష్ట్రదా రాష్ట్రమముష్మై దత్తమాందాస్థరాష్ట్రదా రాష్ట్రం మే దత్త స్వాహ. మాందాస్థరాష్ట్రదా రాష్ట్రమముష్మై దత్త. వ్రజక్షితస్థరాష్ట్రదా రాష్ట్రం మే దత్త స్వాహ. వ్రజక్షితస్థరాష్ట్రదా రాష్ట్రమముష్మై దత్త. వాశాస్థరాష్ట్రదా రాష్ట్రం మే దత్త స్వాహ. వాశాస్థరాష్ట్రదా రాష్ట్రమముష్మై దత్త. శవిష్ఠాస్థ రాష్ట్రదా రాష్ట్రం మే దత్త స్వాహ. శవిష్ఠాస్థరాష్ట్రదా రాష్ట్రమముష్మై దత్త. శక్వరీస్థరాష్ట్రదా రాష్ట్రం మే దత్త స్వాహ. శక్వరీస్థరాష్ట్రదా రాష్ట్రమముష్మై దత్త. జనభృతస్థరాష్ట్రదా రాష్ట్రం మే దత్త స్వాహ. జనభృతస్థరాష్ట్రదా రాష్ట్రమముష్మై దత్త. విశ్వభృతస్థ రాష్ట్రదా రాష్ట్రం మే దత్త స్వాహ.
విశ్వభృతస్థ రాష్ట్రదా రాష్ట్రమముష్మై దత్తాపస్వరాజస్థ రాష్ట్రదా రాష్ట్రమముష్మై దత్త మధుమతేర్మధుమతేభిః పృచ్యంతాం మహి క్షత్రం క్షత్రియాయ వన్వానా అనాధృష్టాः సీదత సహౌజసో మహి క్షత్రం క్షత్రియాయ దధతి. నమస్తే గురుజీ. ఓం శుభం. ఇది మంత్రం. ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి శబ్దాలకు ప్రతి శబ్దానికి ప్రతి పదానికి అర్థం, పదార్థం పేరుతో మహర్షి చెప్పినటువంటి అర్థాలు, ప్రమాణపూర్వక అర్థాలు ఇవి. పదార్థం సూర్యత్వచసః, సూర్యస్య త్వచః సంవార ఇవ త్వచో యేషాం తే. సూర్యుడు మిగతా వెలుగులను త్వచ చర్మతో కంపినట్టుగా ఉండాలి మా రాష్ట్రం, మా దేశం. త్వచతో చర్మతో కప్పినప్పుడు లోపల ఉన్నటువంటి ఏమి కనిపించదు, అలా ఉండాలి మా రాష్ట్రం, మా రాజ్యం. సూర్యస్య త్వచ ఇవ లాగా అన్నమాట. అలా ఉండాలి మా దేశం, మా రాజ్యం, మా ప్రదేశం, మా ఇల్లు, మా ఊరు. స్థ భవత ద్వివచనం, ఎందుకంటే స్త్రీ పురుషులారని సంబోధన ఉంది అన్వయంలో. ఓ స్త్రీ పురుషులారా, ఓ దంపతులారా, ఓ తల్లిదండ్రులారా, ఓ మాతాపితలారా, మీరిద్దరూ అలా మాకు ఇవ్వండి. మీరు రాష్ట్రాన్ని ఇచ్చేవారు, రాజ్యం ఇచ్చేవారు, మీరు రాజ్యదాతలు, రాష్ట్రదాతలు. రాష్ట్రం, ఆ రాష్ట్రమును నాకు మహ్యం దత్త ఇవ్వండి. స్వాహ, ఇది స్వాహ ఇంతకుముందు చెప్పడం జరిగింది 2వ మంత్రంలో 3వ మంత్రంలో. న్యాయయుక్త నీతితో, సత్యమైన నీతితో, అంటే వేదనీతి, వేదంలో చెప్పినట్టుగా అని అర్థం చేసుకోవచ్చు. సూర్య త్వచస, అంటే నాకు, కేవలం నాకు మాత్రమే కాదు అందరికి ఇవ్వండి, ఇక్కడ లేని వారు కూడా ఇవ్వండి అనే అర్థంతో మళ్ళీ అవే శబ్దాలు. సూర్య త్వచస, స్థ రాష్ట్రద, రాష్ట్రం అముష్మయ్ అన్నారు ఇక్కడ. అముష్మయ్ అంటే అందరికీ, పరోక్షంగా ఉన్న వారికి, ఇక్కడ లేని వారు కూడా అని అర్థం. నేను అడుగుతున్నానని కాదు, అందరి గురించి అడుగుతున్నాను, ఇక్కడ లేని వారి గురించి కూడా అడుగుతున్నాను. నా ప్రార్థన అందరి గురించి. అందుకే ప్రార్థన సామాన్యంగా యద్ భద్రం తన్నాసువ నహ, మా అందరి కొరకు. హే ఈశ్వర దయానిధే భవత్ కృపయా నేను జపోపాసనాది కర్మణ ధర్మార్థ కామ మోక్షాణం సద్య సిద్ధిర్ భవేత్ నహ, అక్కడ కూడా నహ. ఈ విధంగా కేవలం ప్రార్థన మన గురించి కాకుండా అందరి గురించి ఉండాలి, ఇక్కడ లేని వారి గురించి కూడా. మందిరాలకు వెళ్తే పూజ చేయిస్తారు, గోత్రాలు అని చెప్పేసి మా కూతురు, మా మనవడు, మనవరాలు, వారి పేరు, అందరి పేరు తీసుకుంటారు. ఆ పరంపర మనకు ఉంది. నాకు మాత్రమే కాదు అందరికీ అముష్మై, లేనివారికి, ఇక్కడ లేనివారు వారికి కూడా ఇవ్వండి. రాష్ట్రం అముష్మయ దత్త. సూర్యవర్చస, ముందు సూర్య త్వచస, కప్పివేయాలి, మూసివేయాలి. ఇతరుల యొక్క వర్చస్సు ఉండకూడదు, అంటే అధార్మికుల యొక్క వర్చస్సు ఉండకూడదు. సూర్యునిలాగా సూర్యవర్చస, సూర్యస్య ప్రకాశ ఇవ, సూర్య ప్రకాశం లాగా. వర్చో విద్యాధ్యయనం, ఎటువంటి వర్చస్సు? వేద విద్యాధ్యయనం అనే వర్చస్సు. వేద విద్యాధ్యయనం, విద్యాధ్యయనం. ఇక్కడ విద్య అనగానే వెంటనే మనకు వేద విద్యనే గుర్తుకురావాలి. అవిద్య మృత్యుం తీర్త్వా విద్య అమృతం అశ్నుతే, యా విద్య సా విముక్తయే. అది విద్య, నిజానికి విముక్తినిచ్చేది, రోగాలను, బాధలను, సమస్యలను దూరం చేసేది విద్య. మిగతావన్నీ భౌతిక విద్యలు, వాటి పేరు అవిద్య అన్నారు. వాటి ద్వారా సమస్యలను, కష్టాలను దూరం చేసుకోవాలి. అవిద్య మృత్యుం, మృత్యు అంటే కష్టాలు, సమస్యలను దూరం చేసుకోవాలి, సరళం చేసుకోవాలి. ఇది విద్య, వేదాధ్యయనం అనే విద్య. ఏషాం తే, ఎవరి యొక్క విద్య ఉందో వారు ఎలా ఉండాలి? సూర్యస్య ప్రకాశ ఇవ, సూర్యుని ప్రకాశం లాగా ఉండాలి. రాష్ట్రదాహ, మళ్ళీ అవే శబ్దాలు కాబట్టి మళ్ళీ అర్థాలు లేవు. స్థ అంటే భవత, మీరు అలా ఇవ్వండి, మీరు రాష్ట్రదా అయి ఉన్నారు. స్త్రీ పురుషులారా, మాతాపితులారా, మీరు రాష్ట్రదా భవత.
రాష్ట్రం రాజ్యాన్ని మే నాకు దత్త స్వాహ. అలాగే ఇతరులకు కూడా సూర్యవర్చస అవే శబ్దాలు. సూర్యస్య ప్రకాశేవ వర్చో వేద విద్యాధ్యయనం ఏషాం తే స్థః భవత రాష్ట్రద రాష్ట్రదాతలు రాష్ట్రం రాష్ట్రమును అముష్మై అందరికీ దత్త ఇవ్వండి. మాందాహ ఏ జనాన్ మందయంతి ఎవరైతే జనులను పౌరులను నారికులను మందయంతి ఆనందింపజేస్తారో తే ఏవ మాంద. ఇక్కడ తా అనే శబ్దం ఉంటుంది, అది తే సంధి కాబట్టి తా. తా అంటే తే. తే ఏవ మాంద వారే మాందాహ మాందాత. రాజు ఒక రాజు పేరు కూడా ఇంత మాందాత అని. ఆనందాన్ని ఇచ్చేవాడు. మాందాహ ఓ తల్లిదండ్రులారా మీరు మాందాహ. మిగతా రాజు స్త్రీలు మంత్రులు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు రాజోద్యోగులు వీళ్ళందరూ కూడా మాందాహే అయి ఉండాలి. అలాగే తల్లిదండ్రులు పెద్దలు మాందాహ ఆనందదాతలు కావాలి. ఆనందయంతి మాందాహ. ఏ జనాన్ మందయంతి ఆనందయంతి తే ఏవ మాందాహ స్థ అయి ఉన్నారు. రాష్ట్రదాతలై ఉన్నారు. రాష్ట్రమును మే నాకు దత్త ఇవ్వండి. స్వాహ ఇది నిజం, ఇది సత్యం, సత్యనీతి ద్వారా. మాందాహస్థ రాష్ట్రం అముష్మై అందరి కొరకు. అదే అర్థాలు. మాందా ఏ జనాన్ మందయంతి ఆనందయంతి తే ఏవ మాందాహ స్థ భవత రాష్ట్రదాతలు రాష్ట్రమును అముష్మై అందరికీ పరోక్షంగా ఉన్న వారందరికీ దత్త ఇవ్వండి. వ్రజక్షిత వ్రజాన్ గవది అంటే వ్రజభూమి అంటాం. వ్రజభూమి అంటే ఆవులు మేకలు పశువులు మేసే భూమి వ్రజభూమి. గవాది స్థిత్య అర్థాన్ అంటే గవ ఆవులు మిగతా పశువులు గుర్రాలు ఏనుగులు ఒంటెలు మేకలు గొర్రెలు అన్నీ కూడా. గవాది స్థితి అర్థాన్ దేశాన్ అటువంటి దేశంలో క్షీయంతి నివాసం ఉంటాయి. అంటే మన దేశంలో మా దేశంలో ఇవన్నీ ఉండాలి. గవాది పశువులను కూడా సంచరిస్తుండాలి, సురక్షితంగా ఉండాలి. ఆ గవాది ఆవులు మొదలగు పశువులను కాపాడే రాజ్యం మా దేశం అలా ఉండాలి. నివాసయంతి తే అటువంటి వారు ఉన్నటువంటి దేశం. గవాది పశువులను రక్షించే వారు ఉన్నటువంటి దేశం మా దేశం. ఆ దేశం వారిని ఏమన్నారు ఇక్కడ? వ్రజక్షిత. క్షిత అంటే నివాసం అని అర్థం వస్తుంది. వ్రజ అంటే వ్రజభూమి. వ్రజాన్ గవాది స్థితి అర్థాన్ దేశాన్ క్షీయంతి క్షీయంతి అంటే నివాసయంతి. క్షీయంతి అంటే క్షీణించడం కాదు, నివాసం. క్షీయంతి నివాసయంతి తే స్థ రాష్ట్రద అదే అర్థం రాష్ట్రం. ఆ రాష్ట్రం మే నాకు దత్త ఇవ్వండి. స్వాహ ఇది స్వాహ. వ్రజక్షిత మళ్ళీ అవే అర్థాలు. స్థ రాష్ట్రద రాష్ట్రం అముష్మై. ఇప్పుడు అముష్మై శబ్దం వస్తుంది. ఒకటి మే వస్తుంది, ఒకటి అముష్మై. అవే శబ్దాలు ఉంటాయి. దత్త. ఇప్పుడు వాషాహ అంటే యా ఉషంతి కామయంతే తే. ఉషంతి అంటే కామయంతే కామన చేస్తారు అటువంటి వారు. స్థ మీరు. రాష్ట్రమును మే నాకు దత్త ఇవ్వండి. స్వాహ. మళ్ళీ భాష అవే శబ్దాలు. స్థ రాష్ట్రం అముష్మై. ఇప్పుడు అముష్మై శబ్దం వస్తుంది, అంతే భేదం. దత్త శవిష్ఠ అంటే అతిశయన బలవంత. మా రాష్ట్రంలో మా దేశంలో అత్యధిక బలవంతులై ఉండాలి. మీరు కూడా తల్లిదండ్రులు అలాగే రాజు భార్య అందరూ కూడా అతిశయేన బలవంత శవిష్ఠులై ఉండాలి. శవ అంటేనే బలం. మనం శవం గురించి మాట్లాడుకుంటాం. శవం అంటే నిజానికి బలమైంది శవం. శవ బల. శవేష్ఠ ష్ఠాన్ దీని అర్థం ఎక్కువ అనే అర్థం వస్తుంది. శ్రేష్ఠ శవిష్ఠ ప్రష్ఠ ప్రేష్ఠ ఇటువంటి శబ్దాలు ఉంటాయి. బలిష్ఠ ధనిష్ఠ అంటే అతి ఎక్కువ, అత్యంత, అంతకంటే ఇంకా దాటి లేకుండా ఉండి దాన్ని స్థ. శవిష్ఠ అతిశయైన బలవంత స్థ అయి ఉన్నారు. రాష్ట్రదాతలు రాష్ట్రమును రాజ్యమును మే నాకు దత్త ఇవ్వండి. స్వాహ ఇది స్వాహ. అలాగే మళ్ళీ శవిష్ఠాహ అతిశయన బలవంత స్థ రాష్ట్రం అముష్మేష దత్త. తర్వాత శక్వరీహి స్త్రీలు ఎలా ఉండాలంటే శక్వరీయ ఉండాలి స్త్రీలు. శక్తిమత్య
ఈ స్త్రీలింగం. శక్వరీహి, స్త్రీలందరూ శక్తిమంతులై ఉండాలి, శక్తిమంతురాన్రై ఉండాలి. శక్తిమత్య స్థా రాష్ట్రదా రాష్ట్రం మే నాకు మహ్యం దత్త స్వాహ. శక్వరి స్థా రాష్ట్రదా రాష్ట్రం, మళ్ళీ శక్వరి అంటే శక్తిమత్య, అన్ని ఏదైనా చేయగలిగే శక్తి ఉన్నటువంటి సమర్థులే ఉండాలి స్త్రీలు. రాష్ట్రం అముష్మై, అందరి కొరకు దత్త. ఇప్పుడు జనభృత, ఏ జనాన్ బిభ్రతి తే వారు, ఎవరైతే జనులను, ప్రజలను లేదా సంతానాన్ని, పిల్లలను, బిడ్డలను బిభ్రతి అంటే భరణ పోషణ చేస్తారో అటువంటి వారే మీరున్నారు. రాష్ట్రదా రాష్ట్రం మేదత్త స్వాహ. మళ్ళీ అవే శబ్దాలు. జనభృత రాష్ట్రద రాష్ట్రం అముష్మై దత్త. ఇప్పుడు విశ్వభృత, ఏ విశ్వం బిభ్రతి, విశ్వాన్నే, కేవలం జనులను కాదు అన్నింటినీ కూడా, ప్రాంతాన్ని, ప్రదేశాలను, అడవులను, పశువులను, పక్షులన్నింటినీ కూడా భరించేవారు, పోషించేవారు, రక్షించేవారే ఉండాలి. విశ్వభృత రాష్ట్రం మే దత్త స్వాహ. విశ్వభృత అవే శబ్దాలు మళ్ళీ. ఏ విశ్వం బిభ్రతి రాష్ట్రదా రాష్ట్రం అముష్మై దత్త. ఇప్పుడు ఆపహ, సకల విద్యా ధర్మ వ్యాపన, నీరు వ్యాపించేది, వ్యాపించేదే ఆపహ. ఆప వ్యాపిస్తుంది. ఎలా వ్యాపించాలి? మా దేశంలో, మా రాజ్యంలో, మా ప్రాంతంలో సకల విద్యా ధర్మ వ్యాపిన, సకల విద్యలో ధర్మం వ్యాపించి ఉండాలి మా దేశంలో, మా ప్రదేశంలో, మా ఇంట్లో, మా ఊర్లో. అది ఆపహ. అలాగే స్వరాజ, ఏ స్వం రాజంతే, స్వయంగా మన స్వరాల గురించి చెప్తాం. స్వయం రాజంతే ఇది స్వరాహ అని చెప్పేసి స్వయంగా వెలిగిపోవాలి. స్వరాజం స్వరాజ, ఏ స్వం రాజంతే తే, అటువంటి వారు మీరు అంటే తల్లిదండ్రులు వెలిగిపోవాలి, రాజు వెళ్ళిపోవాలి, రాజు భార్య వెలిగిపోవాలి, ఇటువంటి వారందరూ కూడా. అలాగే మంత్రులు, మంత్రుల భార్యలు, సైన్యం, వారి భార్యలు అందరూ కూడా స్వం రాజంతే తే రాష్ట్రదా రాష్ట్రం అముష్మై దత్త. ఇక్కడ మే చెప్పకుండా అముష్మై అన్నారు, అందరు కూడా. ఇది సకల విద్యాధర్మ వ్యాపిన స్వం రాజ, ఏ స్వం రాజంతే తే రాష్ట్రదా రాష్ట్రం అముష్మై. మే శబ్దం లేదు, నా కొరకు మాత్రమే కాదు, అందరి కొరకు. ఇక్కడ మధుమతీ, మధురాది గుణయుక్త ఓషధ్య, మధురాది గుణాలతో కూడినటువంటి ఓషధులు ఉండాలి మా దేశంలో, మా ప్రదేశంలో. ఏ రోగాలు రాకుండా ఉండాలి. అలాగే ఋతువులు కూడా బాగున్నాయి. మధుమతీభి, మధు అంటే ఇక్కడ మధుమాసం, వసంత ఋతు మొదలవన్నీ కూడా మధురంగా ఉండాలి, అనుకూలంగా ఉండాలి. మధుమతి, వాటి ద్వారా మధురాది గుణయుక్తాభి, మధురాది గుణయుక్తాలతో కూడుకున్నటువంటి వాటి ద్వారా వసంతాదిభి ఋతుభి, వసంతాది మొదలగు ఋతుల ద్వారా అన్ని రకాల అంటే ఋతు సుఖాలు అన్నీ ఉండాలి. ఆ ఋతులు కూడా మాకు అనుకూలంగా ఉండాలి. వసంతాదిభి ఋతుభి పృచ్యంతాం పరిపచ్యంతాం, సరిగ్గా పక్వంగా ఉండాలి, సరిగా అనుకూలంగా ఉండాలి. ఏ ఋతులు ఏ పళ్ళు రావాలో, ఏ పంటలు రావాలో ఆ పంటలు రావాలి. పరిపచ్యంతాం, పంటలు కోతకు రావాలి, పచనం జరగాలి, కోతకు రావాలి, పక్వం కావాలి, పరిపక్వం కావాలి. మహత్ పూజ్యం, మహి అంటే పూజ, మహాపూజ. మహత్ పూజ్యం, మా దేశం పూజ్యం కావాలి, క్షత్రం కావాలి. క్షత్రియాణం రాజ్యం, మా రాజ్యం క్షత్రియాణం రాజ్యం, క్షత్రుల యొక్క రాజ్యం ఉండాలి, రక్షించేవారి రాజ్యం ఉండాలి. అది క్షత్రం. మా దేశం, మా రాజ్యం, మా ప్రాంతం క్షత్రం. క్షత్రియాణం రాజ్యం, క్షత్రుల యొక్క రాజ్యం ఉండాలి. తిరిగి పందల రాజ్యం కాదు, వీరుల శూరుల రాజ్యం కావాలి. క్షతి నుంచి రక్షించేవారు, కష్టాల నుంచి, బాధల నుంచి రక్షించే, ఆపాదల నుంచి, భయాల నుంచి రక్షించే రాజులు ఉండాలి మా దేశంలో. క్షత్రియాణం రాజ్యం, క్షత్రియాయ క్షత్రస్య పుత్రాయ, క్షత్రుని యొక్క పుత్రుడు క్షత్రియుడు. క్షత్రియుడు అంటే క్షత్రియుని యొక్క పుత్రుడు. క్షత్రియ వారి కొరకు, క్షత్రస్య పుత్ర, క్షత్రుని యొక్క పుత్రుని కొరకు. వన్వానాహ యాచమాన, యాచిస్తుండేవారు. వన్వాన అంటే వారు అనాధృష్టాహ శత్రుభి అధర్షిత, అంటే శత్రువుల ద్వారా ఉండకూడదు. అంటే మా రాష్ట్రంలో శత్రువులను ధరించేది ఉండకూడదు మా రాజ్యం. అంటే మా దేశంలో, మా రాజ్యంలో శత్రువులు ఉండకూడదు, శత్రువులకు ఆధారం కాకూడదు, శత్రువులను ధరించకుండా, వారిని పోషించకుండా, అంటే ఏమాత్రం శత్రువులు ఉండకుండా ఉండాలి మా రాజ్యం, మా దేశం.
సీదత, ఇక్కడ ఉండండి, కూర్చోండి, స్థిరం కండి అని అర్థం. సహోజ సహ ఓజస, ఓజస బలేన సహా, బలముతో సహా వర్తమానం ఉన్నటువంటి మా దేశం, మా రాజ్యం అలా ఉండాలి. మహి క్షత్రం, పూజనీయం ఉండాలి, క్షత్రమే ఉండాలి. క్షత్రియాయ దదతి, ధరమాణ, ధరిస్తున్నటువంటి రాజ్యం. ధరమాణ, వీటన్నిటిని ధరించే రాజ్యం ఉండాలి, దేశం ఉండాలి, ప్రదేశం ఉండాలి, మా ఊరు ఉండాలి, మా ఇల్లు ఉండాలి, మా తల్లిదండ్రులు అలా ఉండాలి. మా రాజు భార్య, వారి స్త్రీలు, మంత్రులు వారి భార్యలు, వారి తల్లులు అందరూ కూడా, అంటే స్త్రీ పురుషులు అందరూ కూడా అలా ఉండాలి అని అర్థం. ప్రజలే వారి యొక్క భార్యలు, వారి స్త్రీలు అందరూ కూడా అలా ఉండాలి. ఇది మంత్రం శబ్దాలకు అర్థం. అన్వయం అదే కాబట్టి అన్వయం ఇప్పుడు అవసరం లేదు. శబ్దాలు అవే శబ్దాలు, అదే అర్థం, అదే క్రమం ఉంది కాబట్టి. భావార్థం చూద్దాం. హే స్త్రీ పురుషా, ఓ స్త్రీ పురుషులారా, ఏ మనుష్య, ఎవరైతే మనుషులు ఉన్నారో, సూర్యవత్ న్యాయ ప్రకాశక, ఈ మనుషులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు సూర్యవత్, సూర్యునిలాగా న్యాయ ప్రకాశకుడై ఉండాలి. సూర్య ఇవ విద్యా దీపిక, అది సూర్య త్వచస, సూర్య వర్చస, త్వచస అన్నప్పుడు సూర్యవత్ న్యాయ ప్రకాశక, సూర్య వర్చస అనే శబ్దానికి అర్థం సూర్య ఇవ విద్యా దీపిక, వేద విద్యా దీపకులై ఉండాలి, దీపాలలాగా. సర్వేషం మాంద శబ్దానికి అర్థం తీసుకున్నారు ఇక్కడ. సర్వేషం ఆనందప్రద, అందరికీ ఆనందాన్ని ప్రదానం చేసేవారై ఉండాలి. అలాగే గవాది పశురక్షక, మా దేశంలో గవాది, గోవులు, గుర్రాలు, ఏనుగులు, మేకలు, గొర్రెలు అన్నీ కూడా, పశుపక్షులు అన్నీ కూడా రక్షకులై ఉండాలి. గవాది పశు రక్షకా. అలాగే శుభగుణై కమనీయ, శవిష్ట శబ్దాలు తీసుకున్నారు అక్కడ. బలవంతులై ఉండాలి, కమనీయులై ఉండాలి, భాష అన్నారు, అన్ని రకాలుగా ఉండాలి. అటువంటి శుభ గుణాలతో నిండి ఉండాలి, యుక్తమై ఉండాలి. కమనీయ, శుభగుణై కమనీయ, బలవంత, శవిష్ట శబ్దానికి అర్థం బలవంతులై ఉండాలి. స్వసదృశాస్త్రి, అటువంటి తమ గుణకర్మ స్వభావాలకు అనుకూలమైనటువంటి స్త్రీలను ఎంపిక చేసుకుని లేదా వివాహం చేసుకున్న వారే ఉండాలి. స్వసదృశ స్త్రీయ, వారి భార్యలు కూడా అలాగే ఉండాలి. నిజానికి స్త్రీలు అనుకూలంగా ఉంటేనే ఏదైనా సాధించగలుగుతారు పురుషులు. స్వసదృశ స్త్రీయ, తనకు సమానంగా ఉన్నటువంటి గుణకర్మ స్వభావాలు ఉన్నటువంటి స్త్రీలను పొందిన వారై ఉండాలి. విశ్వంభర, విశ్వాన్ని భరించేవారు, విశ్వాన్ని ధరించేవారు, పోషించేవారు. స్వాధీన సంతి, స్వాధీనులై ఉండాలి. అంటే తమ ఆధీనం ఉన్నవారే, అధికారం ఉన్నవారు చేయగలుగుతారు. పరాధీనం ఉన్నవారు ఏమి సాధించలేరు. పరవశ సర్వం దుఃఖ, అంతా దుఃఖమే, పరవశం అంతా దుఃఖమే. స్వాధీనం, స్వరాజ్యం ఉండాలి, స్వాధీన రాజ్యం ఉండాలి, పరాధీన రాజ్యం ఉండకూడదు. అటువంటి వారే తే అన్యేభ్యో, అటువంటి వారే ఇతరులకు రాజ్యం ఇవ్వగలుగుతారు. అమెరికా రాజ్యం లేదు, అధికారం లేదు, ఏ యోగ్యత లేదు, ఏమి ఇవ్వగలుగుతారు? ఇవ్వలేరు. అటువంటి వారు ఇవ్వగలుగుతారు. స్వాధీనా సంతి తే అన్యేభ్యో రాజ్యం రాజ్యం దాతుం సేవితం, రాజ్యం ఇవ్వడానికి, సేవించడానికి శక్తివంతి, అటువంటి శక్తి గలవారు, సమర్థులై ఉంటారు. నేతర, ఇతరులు కాదు. ఇది యూయం విజానీత, మీరు తెలుసుకోండి, బాగా అర్థం చేసుకోండి అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇది భావార్థం. ఒకసారి మంత్రం చూద్దాం. ఓం రాష్ట్రదా రాష్ట్రం అముష్మయ దత్త. ఈ ఏదైతే శబ్దాలు ఉన్నాయో ఈ శబ్దాలు మాటిమాటికి అవే శబ్దాలు వస్తాయి మంత్రంలో. రాష్ట్రదా రాష్ట్రం అముష్మై, ఇది బాగా గుర్తుంచుకోవాలి. ఈ వాక్యం కేవలం నా కొరకే, ఏ ప్రార్థన చేసినా ఏ ప్రయత్నం చేసినా నా కొరకు అనుకొని చేయకూడదు. ఇది ముఖ్యంగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఒకసారి మంత్రంలో శబ్దాలు. సూర్య త్వచస స్థ రాష్ట్రదా రాష్ట్రం మే దత్త స్వాహ. సూర్య త్వచస స్థ రాష్ట్రదా రాష్ట్రం అముష్మై దత్త. సూర్య వర్చస స్థ రాష్ట్రదా రాష్ట్రం మే దత్త స్వాహ. సూర్య వర్చస స్థ రాష్ట్రదా రాష్ట్రం అముష్మై దత్త. మాందాస్థ రాష్ట్రదా రాష్ట్రం మే దత్త స్వాహ. మాందాస్థ రాష్ట్రదా రాష్ట్రం అముష్మై దత్త. ప్రజక్షితాస్థ రాష్ట్రదా రాష్ట్రం మే దత్త స్వాహ. ప్రజక్షితాస్థ
రాష్ట్రదా రాష్ట్రం మముష్మై దత్త వాషాస్థ రాష్ట్రదా రాష్ట్రం మే దత్త స్వాహ వాషాస్థ రాష్ట్రదా రాష్ట్రం మముష్మై దత్త శవిష్ట స్థ రాష్ట్రదా రాష్ట్రం మే దత్త స్వాహ శవిష్టస్థ రాష్ట్రదా రాష్ట్రం మముష్మై దత్త శక్వరీస్థ రాష్ట్రదా రాష్ట్రం మే దత్త స్వాహ శక్వరీస్థ రాష్ట్రదా రాష్ట్రం మముష్మై దత్త జనభృత స్థ రాష్ట్రదా రాష్ట్రం మే దత్త స్వాహ జనభృత స్థ రాష్ట్రదా రాష్ట్రం మముష్మై దత్త విశ్వభృత స్థ రాష్ట్రదా రాష్ట్రం మముష్మై మే దత్త ఇది రాష్ట్ర విశ్వభృత స్థ రాష్ట్రదా రాష్ట్రం మే దత్త స్వాహ విశ్వభృత స్థ రాష్ట్రదా రాష్ట్రం మముష్మై దత్త ఆపః స్వరాజస్థ రాష్ట్రదా రాష్ట్రం మముష్మై దత్త మధుమతీః మధుమతీభిः పృచ్యంతాం మహి క్షత్రం క్షత్రియాయ వన్వానాః అనాభిష్టాః సీదత సహ ఓజస్సో మహి క్షత్రం క్షత్రియాయ దధతీః. ఇది మంత్రం. ఇక్కడ ఆపేద్దాం. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు సందేహాలు అడగండి. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. గురుజీ, శవం అంటే బలం అనేది కొత్తగా శవం మొట్టమొదటిసారి అంటే బలమే. ధాతు, అదే ధాతు, శవ ధాతు. ఏంటి ధాతు ఏంటి? శవ ధాతు, అదే శవనే. ఇషవ అనే అది వేరు, అది వేరు ఇషవ అంటే ఇషు అంటే బాణం. బహువచనం ఇషవ, ఇషు ఇషవ. మనం సంధ్యా మంత్రంలో మనస పరిక్రమ మంత్రంలో వస్తుంది. అదే గురుజీ. అవి బాణాలు, ఆయుధాలు, అస్త్రశస్త్రాలు. అంటే అక్కడ వేరే అర్థం. అది అంటే ఎలా మనసును అదుపులో ఉంచుకోవాలని సంధ్య మంత్రాల్లో. అదే యుద్ధం అయితే ఏ దిశలో ఏ సైన్యాన్ని మోహరించాలి, అది యుద్ధ వ్యూహం కింద ఆ రకంగా చెప్పడం జరిగింది. అవే మంత్రాలు. ఏ దిశలో ఏ సైన్యాన్ని ఉంచాలి, మోహరించాలి అనే విషయం. అది ఇషు. ఇదేమో శవ, ఇది తలవ్యష, శంకర్ష అంటారు. అసలు శవం బరువు పెరిగిపోతుంది చూడండి. నలుగురు మోయాల్సి వస్తుంది. మరి బరువు ఉన్నట్టే కదా, బలం ఉన్నట్టే. శవానికి బలం ఉంటుంది, లేపడం కష్టం. శవాన్ని ఒకరు లేపలేరు. అంటే గురూజీ, ఆత్మ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత బరువు ఎక్కుతుంది కదా గురూజీ, మరి అదేంటి? బరువు అంతే ఉంటుంది, కానీ అది ఎక్కడెక్కడ బ్రతుకున్నప్పుడు మనిషికి స్టిఫ్నెస్ ఉంటుంది శరీరంలో. స్టిఫ్ కూడా లేపవచ్చు. ఎక్కడెక్కడ వేలాడుతుంటే లేపలేము. ఏదైనా వస్తువు, వేలాడుతున్న వస్తువు లేపడం కష్టం అవుతుంది. చూడండి, వేలాడే వస్తువు లేపు చూడండి. అంటే సైంటిఫిక్గా మాట్లాడితే దానిపైన గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఒక కర్రను నిలువ లేపొచ్చు, అడ్డంగా ఉన్న కర్రను లేపలేరు. ప్రయోగం చేసి చూడండి. నిలుగున్న కర్రను ఊరికి 2 వేలతో లేపొచ్చు నిలువు ఉంటే. అది అడ్డంగా కింద పడుకోబెట్టినటువంటి కర్రను 2 వేలతో లేపలేరు. ఒక చివర పట్టుకొని ప్రయత్నం చేసి చూడండి. ఎవరైనా ఒక కర్రను 2 వేలతో పట్టుకొని నిలువుగా పట్టుకొని లేపుతారు ఈజీగా, చాలా సులభంగా, చాలా బరువే ఉండదు. అది ఎక్కడ కింద పెట్టండి, ఒక చివర పట్టుకోండి, 2 వేలతో లేపండి, లేపలేరు. అంటే గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్, భూమి యొక్క ఆకర్షణ బరువు ఎక్కుతుంది. అలాగే శవాన్ని ఎత్తలేం, ఒకరు కష్టం. ఇంకా ఈ మంత్రంలో సూక్ష్మంగా అర్థమైంది గురుజీ నాకు. అందరు బాగుండాలి, అందరూ నేను ఉండాలి అనేది. అందరు బాగుండాలి, మా దేశం, మా రాష్ట్రం బలంగా ఉండాలి, అన్ని ఉండాలి. ముఖ్యంగా పశువులను రక్షించాలి, అందరు బాగుండాలి, అన్ని రకాల ఉండాలి. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదాలు. మా దేశం, మా రాజ్యం వెలిగిపోవాలి సూర్యునిలాగా. ఇంకా ప్రశ్నలు, సందేహాలు? నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. సూర్యత్వచస ఇది సూర్యత్వచస అని అన్నారు కదా గురుజీ. అంటే అక్కడ అది వ్యాకరణం ఏమంటే ఇంతకుముందు మంత్రాలు అన్ని చెప్తున్నారు మీరు. ఇక్కడ నాకు అర్థం, అది సూర్యత్వచస అని ముందని ముందు సూర్యత్వచస అన్నారు. ఇది సూర్య అని విడదీశారు చెప్పారు. అదే ఇక్కడ సవిష్ట, వాష, సవిష్ట అవి అక్కడేమో సవిష్ట ఇది సవిష్ట అని అనలేదు. ఈ మూడిట్ల దగ్గర అలాగ వచ్చింది, మిగిలిన అన్నిటి దగ్గర. ఇది మీరు రోజు గమనించాలి. ఇన్ని రోజులు అవుతుంది కదా, ఎన్నోసార్లు పదచ్ఛేదం ఇలాగే వస్తాయి. అంటే వాళ్ళు
ఇతి అన్నప్పుడు అక్కడ ఆపేసి ఈ స్వరాలు అవన్నీ ఉంటాయి కదా, గురుజీ. దానికి సంబంధం ఉంటుంది. అది దానికి ఆపేసి ఇతి అని అర్థం, లేదా ఇక్కడ ఆగండి అని చెప్పడం అర్థం వస్తుంది. పదచ్ఛేదంలో అలా చెప్పడం జరుగుతుంది. అది దేన్ని పదచ్ఛేదం చేస్తున్నారు, సంధి విచ్ఛేదం చేసి చెప్పడం, అక్కడ ఇతి అని ఆపేస్తారు అనమాట. ఆపి దాన్ని మళ్ళీ విడదీసి చెప్తారు. ఇక్కడ చూడండి, రాష్ట్ర అన్నప్పుడు రాష్ట్ర దా అన్నారు. చూడండి, రాష్ట్ర వేరు, రాష్ట్ర ప్లస్ దా అలా. ఇటువంటి చాలా ప్రతిసారి వస్తుంది మీకు పదచ్ఛేదంలో ఇటువంటివి వస్తాయి. వస్తుందండి. అది అప్పుడు నాకు ఈ రోజు కొద్దిగా అలాగే ఉంటాయి. ఇది పదాలు విడగొట్టినప్పుడు అలా వస్తాయి అన్నమాట. నమస్తే అది స్వరాలకు సంబంధం ఉంటుంది. గురుజీ. నమస్తే. శుభం. ఏం అర్థం చేసుకున్నా చెప్పండి. ముఖ్యంగా ఏం అర్థం, చివరికి నీతి చెప్పండి. నీతి ఏంటి? ఇచ్చేవారు ఎవరు? రాష్ట్రాన్ని ఇచ్చేవారు ఎవరు? ఎవరెవరు ఇవ్వాలో చెప్పండి. నమస్తే. గుణకర్మ స్వభావాలు భార్యాభర్తలు ఇరువురు గుణకర్మ స్వభావాలు సమానంగా కలిగిన వారు ఎవరైతే ఉంటారో వారు ద్వారా వచ్చినటువంటి రాజు కానీ సభాధ్యక్షులు కానీ మరి ఈ సంతానం కానీ ఎవరైనా విద్వాంసులు కానీ వారందరూ ఆ రకంగా సమాన గుణకర్మ స్వభావాలు కలిగినటువంటి భార్యాభర్తతో వచ్చినటువంటి ఏదైతే సంతానం ఉన్నారో వారు ఆ రకంగా ఈ పరాక్రమంతులు, సామర్థ్యయుక్తులు, ఈ గో సంరక్షణ, వేదాధ్యయనము, ఈ వేదరక్షణ జరుగుతుంది, గో సంరక్షణ జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఆయుర్వేదము, ఔషధి, వసంతాది ఇవన్నీ కూడా మొత్తం జనభృతి కానీ, విశ్వభృతి కానీ, ఆపహ ఇవన్నీ సమస్తమైనటువంటి గుణకర్మ స్వభావాలు కలిగిన స్త్రీ పురుషుల నుంచే మొత్తం మూలం అక్కడి నుంచి వస్తే మొత్తం అన్ని కూడా రాజ్యము, విశ్వము అంతా కూడా శుభక్షేత్రంగా ఉంటుంది అనే విషయము ఈ మంత్రం ద్వారా అర్థమైంది గురించి. యోగ్యులే ఉండాలి, సమర్థులే ఉండాలి. ముఖ్యంగా శక్వరియే ఉండాలి. స్త్రీలు శక్వరి సమర్థులే ఉండాలి. స్త్రీలు సమర్థులే ఉండాలి. అది ముఖ్యం. గుణకర్మ స్వభావాలు, దొంగలు ఉంటారు, ఇద్దరు దొంగలు అనుకోండి భార్యాభర్తలు, అప్పుడు రాజ్యం వస్తుందా? ఇటువంటి రాజ్యం. గుణకర్మ స్వభావాలు సమానంగా ఉన్నాయి, దొంగలు ఇద్దరు. శ్రేష్ఠులైనటువంటి గుణకర్మ శ్రేష్ఠులు ఉండాలి, శవిష్ఠులై ఉండాలి, శ్రేష్ఠ బలిష్ఠులై ఉండాలి. స్వాధీన మనం గమనిస్తే గురుజీ భావార్థంలో స్వాధీనంలో ఉండాలి. పరాధీనంలో ఉన్నవారు ఏం చేయలేరు. ఎవరి వలుగుతారు? స్వాధీనం, తన ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి ఉంటే వస్తువు ఇవ్వగలుగుతారు. తన ఆధీనంలో ఉంటేనే ధనము కానీ, వస్తువు కానీ, విద్య కానీ. స్వాధీనా, ఆ శబ్దం గమనించండి. భావార్థంలో స్వాధీనా సంతి తే అన్యేభ్యో రాజ్యం దాతుం సేవితం నా ఇతర శక్నుమతి, నా ఇతర మిగతా వేరే వాళ్ళు కాదు. ఇంకా రాజ్యము గురించి ముఖ్యంగా ఈ మంత్రంలో రాజ్యము బాగుండాలంటే ఇవన్నీ కూడా ఈ మంత్రంలో చెప్పిన విశేషమైనవన్నీ కూడా వారికి ఉన్నప్పుడే అది ఆ రాజ్యం బాగుంటుందని, అటువంటి దత్త ఇవ్వండి అటువంటి చెప్పి ఈ స్త్రీ పురుషులని తాలూకా విశేషంగా శ్రేష్టమైన గుణకరం స్వభావాలు కలిగిన వారి ద్వారానే ఇవన్నీ కూడా ప్రాప్తం అవుతాయి అనే విషయం ఈ మంత్రం ద్వారా అర్థమైంది. నమస్తే. శుభం. ఇంకా నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి అమ్మా. వేద విద్య జనిత నీతి సంస్కృతి అన్నారు. ఈ మంత్రంలో కూడా అదే వచ్చింది గురుజీ. స్త్రీ పురుషులందరూ కూడా వేదం ద్వారా తెలుసుకున్నటువంటి న్యాయాన్ని వారు అనుసరిస్తూ ఇతరులకు కూడా తెలియజేయాలి. ఆ న్యాయం ఎలా వెలిగించాలి అంటే సూర్య ప్రకాశం వలె వ్యాప్తమయ్యుండి రాష్ట్రాన్ని వెలిగించాలి. ఇక్కడ ఒక విషయం ముఖ్యంగా చెప్పారు గురుజీ. దంపతులు అంటే భార్యాభర్తలు ఉత్తమ సంతానాన్ని నిర్మాణం చేసి ఉత్తమ గుణాలతో కూడిన వారిని సృష్టికి అందించినప్పుడు రాష్ట్రం ప్రకాశవంతంగా ఉంటుంది. అది జరగాలి అంటే ముందుగా వారి గుణకర్మ స్వభావాలకు అనుకూలమైనటువంటి జీవిత భాగస్వామిని స్వీకరించినప్పుడు ఇద్దరు కలిసి ఉత్తమ సంతానాన్ని నిర్మాణం చేస్తారు. ఇక ఈ
ప్రజయే రాష్ట్రానికి సంపద కాబట్టి రాష్ట్రం ప్రకాశవంతంగా ఉంటుంది. ముందుగా ఇక్కడ భార్యాభర్తలు అనేవాళ్ళు మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా ఒకరినొకరు నిర్ణయించుకోవాలి. ఉత్తమ గుణకర్మ స్వభావాలు కలిగి ఉండాలి. ఉత్తమ సంతానానికి జన్మనివ్వాలి. తద్వారా అందరూ బలిష్ఠులై రాష్ట్ర నిర్మాణానికి ఆధారం కావాలి, రాష్ట్రాన్ని వెలిగించాలి అని అర్థమైంది. గురుజీ నమస్తే. శుభం. సూచనలు ఏమైనా ఉన్నాయా? ఇక్కడ సూచన సోమయాగం నిన్న జరుగుతుంది ఇంకా, కానీ మేము కొన్ని గురుకులాలు చూడడం జరిగింది. ఈరోజు ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరడం జరుగుతుంది. ఈరోజు రాత్రి సుమారు 9 గంటలకు కోయంబత్తూరు నుంచి బయలుదేరడం జరుగుతుంది. రేపు చేరుకోవడం జరుగుతుంది విజయవాడ, కొందరు వరంగల్. ఇంకా సోమయాగం అసలు ముఖ్యంగా 23, 24 తేదీల్లో ముఖ్యమైనటువంటి క్రియలు, విధానాలు అక్కడ చేయడం జరుగుతుంది. ఇటువంటి విషయాలు అర్థం చేసుకోవడానికి మరొక అవకాశం కూడా ఉంది. విజయవాడ దగ్గర గొల్లపూడి ఆ ప్రాంతంలో అగ్నిష్టోమ, జ్యోతిష్టోమ యాగం పేరుతో ఇవి కూడా సోమయాగంలో భాగాలే. ప్రయత్నం చేయండి. విజయవాడ దగ్గర ఇప్పుడు ఇక్కడ 23, 24 తేదీల్లో అయితే క్రియలు ఉన్నాయో అవి చూడలేకపోతున్నాం. అక్కడ చూసి ప్రయత్నం చేయండి. ఇది ఒక సూచన. ఇక్కడ ఆపేద్దాం. ఇప్పుడు ఆత్మ నివేదన ఎవరు ఈరోజు? నమస్తే గురూజీ. సంక్షిప్తంగా చెప్పండి అమ్మా. అట్లాగే గురూజీ, నేను కూడా ట్రైన్లోనే ఉన్నా. సరే, శుభం. ఓం నమస్తే గురూజీ. నా పేరు పద్మావతి. పరమేశ్వరుడు ఇచ్చిన ఈ యొక్క స్వచ్ఛమైనవి, శుద్ధమైనవి అన్నిటినీ నేను ఉపయోగించుకొని దానిని ఇతరులకు అందించే విధంగా ప్రయత్నించాలి. ఏ విధంగా అయితే ఈ బ్రహ్మాండాన్ని అందించాడో అందులో వాటిని వేద జ్ఞానాన్ని స్వీకరించి నేను దాని ద్వారా నేను ఆచరిస్తూ ఇతరులకు అందించే విధంగా నా జీవనం. అమ్మ భగవంతుడు చెప్పుకోండి, కళ్ళు మూసుకోండి. భగవంతుడు చెప్పుకోండి, అట్లాగే చెప్తున్నాను. భగవంతుడు సంబోధించి చెప్పండి. ఆత్మ నివేదన మీరు చేస్తుంది. పరమాత్మ, నేను నా జీవనాన్ని వేద జ్ఞానానికి అనుకూలంగా అనుసరిస్తూ ఇతరులకు కూడా దాన్ని తెలియజేస్తూ అందరి సుఖాన్ని కోరుతూ అందరితో ప్రేమభావంతో జీవించాలి తండ్రి. ఈ బ్రహ్మాండ నాయకం తండ్రి, నీవు ఇచ్చిన ఈ వాణిని, శరీరాన్ని నేను నా కొరకు ఉపయోగించుకుంటూ ఇతరులకు కూడా సంతోషాన్ని కలిగించాలి తండ్రి. అందరూ బాగుండాలి తండ్రి. నా కోరిక అందులో దీన్ని నేను ఆశనంగా నా జీవన సుఖము ఇచ్చిన ఈ యొక్క వాణిని, ఈ యొక్క శరీరాన్ని వాణి ద్వారానే నేను నిన్ను చేరుకుని నా పైన అది సఫలీకృతం కావాలని పట్టించుకోవాలి. అందుకు నేను ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. నా శక్తి కళ్ళు మూసుకోండి. ఆసనం స్థితి మార్చుకోండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారు ఉంచుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘశ్వాస. ఓంకారం ఒకసారి. ఓ హే విశ్వరాట్, అనంతరాట్, బ్రహ్మరాట్, పరంపిత పరమాత్మ, తమరి రాజ్యంలో
ఈ విశ్వరాజ్యములో వేదం ద్వారా తమరు చెప్పినటువంటి అన్ని వ్యవస్థలు ఏర్పాటు చేసినారు. తమరే జవిష్ఠులు, తమరే శక్కురి, తమరే శవిష్ఠులు, తమరే శ్రేష్ఠులు, తమరే ప్రేష్ఠులు. హే పరమిత పరమాత్మ, నిజానికి రాష్ట్రదా తమరే, విశ్వదాతలు, దాతలు కూడా, ప్రదాతలు, విధాతలు తమరే ప్రభు. హే పిత, తమరి రాజ్యం సూర్యునిలాగా వెలిగే రాజ్యం. తమరి బలం ముందు, తమరి వర్చస్సు ముందు, తమరి కాంతి ముందు, తమరి శక్తి సామర్థ్యాల ముందు ఎవరు నిలబడలేరు ప్రభు. ఈ సూర్యులు, 1000 సూర్యులైన కోటి సూర్య కాంతి కూడా తమరి కాంతి ముందు తట్టుకోలేదు ప్రభు, వెలవెలపోతుంది. అటువంటి శక్తి, అటువంటి వెలుగు, అటువంటి జ్ఞానం, అటువంటి విద్య, తమరి శక్తి సామర్థ్యాలు ప్రభు. అందరినీ రక్షించేది తమరే ప్రభు. పశుపక్షులను కానీ, ఇతర ప్రాణులను కానీ, జడ పదార్థాలను కానీ రక్షించేది తమరే. తమరే విశ్వభ్రతులు, తమరే జనభ్రతులు, తమరే దాతలు, తమరే విధాతలు, అంతా తమరే ప్రభు. తమరికే సమర్పణం. తమరితో ధీటుగా, సాటిగా ఎవరు నిలబడలేరు ప్రభు. అటువంటి రాజ్యం రాజు విశ్వరాజు తమరే ప్రభు. తమరి రాజ్యం ఉండాలి, తమరి విధానాలు ఉండాలి. ఏ పిత, దాని కొరకే మా ప్రార్థన. తమరి ప్రయత్నం కూడా అటువంటిదే ప్రభు. హే పిత, తమరి ఆదర్శం, పరమాదర్శం తమరే ప్రభు. ఓం 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 ఓం. తమరికి వందనాలు, ప్రణామాలు ప్రభు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు అందరికీ వందనాలు, ప్రణామాలు. కలియుగ మహర్షి దేవ దయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు బ్రహ్మర్షి ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి వందనాలు, కృతజ్ఞతలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ, సాధకులారా, ఉపాసకులారా, బంధువులారా, ముందు మన ఇంటిని రాజ్యంగా మార్చుకోవాలి. పరమాత్మ రాజ్యం ఉండాలి. దానికోసం ప్రయత్నం చేద్దాం. మీ అందరికీ అభినందనాలు. పరంపిత పరమాత్మ శుభాశిస్సులు. ఓం శం శమోం. కళ్ళు మూసుకొని ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. ఒకసారి ఓం దీర్ఘ శ్వాస. ఒకసారి శ్రద్ధతో, భక్తితో, విశ్వాసంతో, ధైర్యంతో, సాహసంతో మన రాజ్యాన్ని మనం కాపాడుకోవాలి. స్వాధీనం ఉండాలి, పరాధీనం కాకుండా ఉండాలి అనే భావనతో ఓంకారం చేద్దాం. శ్వాస నింపండి. ఓ శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమో నమః. శుభం. ముగించేద్దాం. ఓం శం. శుభం. ధన్యవాదాలు. నమస్తే గురుజీ. నమస్తే.
ఓం నమస్తే గురుజీ ధన్యవాదాలు. ఓం ఓం నమస్తే గురుజీ ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే గురుజీ ధన్యవాదాలు. ఓం ఓం నమస్తే గురుజీ ధన్యవాదాలు. ఓం నమస్తే గురుజీ ధన్యవాదములు గురుజీ. ఓం నమస్తే. ఓం నమస్తే గురుజీ ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే. ఓం నమస్తే గురుజీ ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే గురుజీ ధన్యవాదములు. ప్రణామములు. ప్రణామాలు గురుజీ ధన్యవాదాలు. ఓం నమస్తే గురుజీ ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే. నమస్తే ఓం ఓం నమస్తే ఓం నమస్తే గురూజీ ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే. ఓం 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 ముగించేద్దాం. శుభం. ఓం నమస్తే గురుజీ ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే. ధన్యవాదాలు. ఓం నమస్తే గురూజీ ధన్యవాదం. ఓం నమస్తే. ముగించేద్దాం. ఓం నమస్తే గురూజీ ధన్యవాదములు.